आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई भयो निहाल खुशी को ले, दर्शन देखत आनंद करे। बहु असाम देशन की गाथा, बूझत रतन राय के साथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज जी की साजी नवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी गुरु महाराज की गोद में बैठ करके अमृतमयी गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे थे। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। गुरु घर के सत्कारयोग ग्रंथी सिंह जी, उन्होंने दे बच्चे बड़े प्यार नाल आप जी नूं गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण करा रहे सन। आओ सत्कारयोग सिंह साहब जी, जथेदार बाबा गड़गड़ सिंह जी पौंडा साहब वाले, उन्होंने तो भी आप जी ने गुरु की बाणी का कीर्तन सरवण किया है। प्यार में जाके आखो सतनाम। सतगुरु महाराज 10वें पातशाह जी कलगीधर के चरणों में आसाम का राजा रतन राय बड़ियां बेशकीमती भेटावां लेके हाजिर होया, जिन्हां विचों प्रसादी हाथी, 5 कला शस्त्र, 5 दरियाई घोड़े और चौपड़ वाली एक पुतलियां दी चौकी ते बहुत सारे कीमती वस्त्र शस्त्र लैके हाजिर होए है। ये कथा आपां कल सरवण कीती सी। जदों महाराज के दर्शन कीते हैं तो दर्शन करके राजा रतन राय बहुत ज़्यादा प्रभावित होया है। रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ी है। जो सुख दर्शन देखते प्यारे, मुख ते कहण न जाए। जो महाराज के दर्शनों का सुख है, जो दर्शनों का आनंद है, तन मन हुए निहाल, जहाँ गुरु देखा सामने रोम रोम खिड़ गया। राजा रतन राय की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। और ये भी है कि सतगुरां दा हाणी सवाणी है। इस वेले महाराज की उम्र भी 12 साल की है ते राजे रतन राय की उम्र भी 12-13 साल की है। अपने मंत्री मंडल समेत गुरु साहब के दरबार में आया। आनंदपुर साहब दरबार सजिया होया है। कलगीधर पातशाह के नाल बचन विलास करता है। एक कथा प्रेम नाल आप जी सरवण करो। सारी संगत आखिए सतनाम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई भयो निहाल खुशी को ले, सतगुरां तो खुशियां प्राप्त करके राजा रतन राय निहाल हो गया। दर्शन देखत आनंद तरे, महाराज के दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्रसन्न होया। उहदी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहु असाम देशन की गाथा, गुरु साहब जी ने अपने पास बिठा लिया है ते गुरु के चरणों में बैठ के गुरु साहब नाल राजा बचन विलास करन लगा है। महाराज जी आसाम देश बारे पुछते हैं। उस इलाके का वातावरण कैसा है, उतों का मौसम किदां दा है, उतों की बोली कैसी है, उतों का पहरावा कैसा है, उतों के लोगों का रवैया किदां दा है। ये सारिया गल्लां सतगुरु जी उहदे नाल कर रहे हैं ते गुरु जी नूं दस रहा है। बूझत रतन राय के साथा, श्री कलगीधर पातशाह महाराज राजनीति के भी बड़े महान विद्वान पंडित हैं। इस करके सतगुरु जी राजनीति के पक्ष तो भी आसाम देश की जानकारी लेना चाहते हैं। सचवन सहत बखाना तैसे, राजा रतन राय गुरु साहब के सवाल सुन के अपने मंत्रियों समेत दसदा, कदी आप दसदा है ते कदी उहदे मंत्री दसदे हन। कलगीधर के रुख होए जैसे, जिवें सतगुरु जी का रुख हुंदा है, जो महाराज पुछना चाहते ने बड़े प्यार नाल मंत्री हाथ जोड़ जोड़ के दसदे हन। देश अरे अपनो सर्व वृतांत, राजा रतन राय ने अपने बारे भी बड़ा कुछ दसिया है। मेरे शौक हैं, मैं आ पढ़दा हाँ, मैं आ लिखदा हाँ, मैं आ करदा हाँ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਸਨਾਮਨ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਟ ਘਟਕਾ ਲਗ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਅਰ ਗੁਰਮੁਦ ਲਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12-12, 13-13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਬਹੁ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਛਦ ਬੜੋ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਰਵਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਤ ਦੇਖੋ ਪਰਖੋ ਹਰ ਖਾਵੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੋਗੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਚ ਕਲਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਰਖੂ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਬਹੁਤੇ ਰਣ ਕਾਲਾ। ਕਿਧਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਛੀ ਜਮਤਰ ਖੜਗ ਤਮਾਂਚਾ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਮੰਚਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਸਕਰੋ ਰੋਸ ਰਣ ਰਾਚਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਛੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਤੋ ਦਾਵ ਜਸ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੌਕੀ ਪ੍ਰਭ ਅਜਬ ਵਿਸਾਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੀ ਸੈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਤੇ ਵਸਤ ਮੰਗਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਮੰਗਿਓ ਦਿਓ ਮੋਲ ਪਠਾਈ। ਬਸ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਛੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੇਤ ਆਪ ਕੇ ਅਰਪਣ ਬਾਛੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਦਾਸ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੋ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਲ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ, 1.25 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੁਪਈਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, 5 ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ ਦੇ ਕਰ ਬਾਰ ਕੋ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਵਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਰਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਸੁਨਤ ਮਹਾਤਮ ਉਪਜਿਓ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਾਤਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਤਾ ਦੇ ਗੁਰ ਛੇਮ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਵ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਨੋ ਜਾਨ ਭੁਜਾ ਪਕੜੀਜੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀਜੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਨੀ ਲਕੀ ਉਪਾਇ ਨਰੂਰੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਥੀ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਫੋਕੇ ਸਭ ਕਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੋਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਅਪਦਾ ਹਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ
ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਰਾਜਾ ਤਬ ਗਇਓ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਰ ਕੋ ਹਰਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵੀ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਪਣਾ ਤੋਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਘਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਗਏ ਸੌਂਪੇ ਦਾਸਨ ਪਾਸ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਖੈਬੇ ਦਿਓ ਨਿਹਾਰੀ ਘਾਸ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਸਾ ਬਤਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੀ ਖਾਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਕਰ ਬੈਠੇ ਮੁਦਤ ਸੁਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚੌਪਈ ਪਠਿਓ ਮੇਵੜਾ ਨ੍ਰਿਪ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਦਤ ਸਚਿਵ ਜੋਤ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠਿਓ ਪ੍ਰਭ ਤੀਰ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਜੇ ਧਜੇ ਹਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਬੜਕ ਸਿਪਰ ਜੋਤ ਸ਼ੁਭਤ ਸਰੀਰ। ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਚੌਕੀ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੌਕੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਬੀ ਕਲ ਪੁਤਲੀ ਨਿਕਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੌਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੌਪਰ ਕੋ ਵਿਛਾਏ ਕਰ ਦੀਨ। ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੌਪੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੌਪੜ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਲ ਗੇਰਤ ਖੇਲਤ ਲਖ ਲੀਨ। ਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪੜ ਹੈ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਚ ਕਲਾ ਕੋਨ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਇਓ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ
ਉਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਸਿਓ ਤਮਾਂਚਾ ਪ੍ਰਥਮ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤ ਤੋੜ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗਰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤਹ ਸ਼ਤਰ ਨੀਕੇ ਗੁਰ ਹੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਨ ਕਲ ਦਾਬੇ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਖਨ ਧਾਰਾ ਦਿਖਿਓ ਮਹਾਨ। ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਗਹਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਤਬੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਤ ਉਤ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਸ਼ੁਭ ਤਬੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜੌਹਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖੰਭ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਰਛੀ ਕਰ ਕਹਿ ਦਿਖਰਾਈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਰਛੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਛੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਛੀ ਦਾ ਜੋ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਖਨ ਅਨੀ ਕਨੀ ਰਿਪਕਾਈ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਹੈ ਬਰਛੀ ਦੀ, ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਮਤਰ ਕੋ ਤਿਸਤੇ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਧਰਿਓ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਟਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ। ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਰਛੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਤਰੂ ਉਦਰ ਕੋ ਧਸ ਕਰ ਹਾਨੇ। ਐਸੀ ਕਟਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰ ਪੁਨ ਗੁਰਜ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਪਟੇਦਾਰ ਗੁਰਜ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਟੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਠਾ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲਗੈ ਸੀਸ ਪੁਨ ਬਚਨ ਨ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਖੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਕਲ ਹਰਕਤ ਪਰਖਤ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਜਾਇਬ ਧਰ ਕਰ ਹਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਜੀਬ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਤੁਰੰਗਮ ਸਭ ਫਿਰ ਵਾਏ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਹ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਜੰਗੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਗਨ ਸਮਾਨ ਧਵਾਏ ਕੁਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਗੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਚੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਜਰੇ ਜੀਨ ਜਾਮੂਨਤ ਕੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰੇ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਇਹ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ।
ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰੇ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪਿਖੈ ਗੁਸਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤ ਅਜਬ ਆਨੀ ਸਮਦਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਬ ਗਜਬ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਤੰਗ ਨਾਮ ਨਕੀਨੋ, ਘੋੜੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਵੀਨੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੌਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਝੂਲਤ ਪਹੁੰਚੋ ਭਲੇ ਨਿਹਾਰਾ, ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਕਦ ਮਹਿਕੇ ਸਮ ਸਤਨੇ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਐਡਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਸਮਝੋ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਦੇਸ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸੁੰਡ ਪਲੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਡ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੇਖ ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਫੇਰੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਦਿਲਾਸਾ ਦਾ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਲ ਬਡਾਰ ਘੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੂਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ। ਹਟ ਪੁਨ ਗੁਰ ਪਨਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਧਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸੁੰਡ ਵਿਖੈ ਗਏ ਝਾਰਣ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਪਾ ਲਵੋ। ਭਲੇ ਬਨਾਏ ਟਕਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਝਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣ। ਬਿਸਮਤ ਸਭਾ ਬਿਲੋਕਤ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋੜਾ ਝਾੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨ ਬਾਣ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਗਾਜੋ ਬੀਨਤ ਤਹ ਜਾਏ, ਤੀਰ ਏਦਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਸੁੰਡ ਮਝਾਰੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੀਰ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਰੇ ਆਨ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਲਤ ਚਾਲ ਚੰਚਲ ਅਤ ਚਾਰੂ, ਜਦੋਂ
ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਮਸਤ ਚਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇਜ਼ ਚੰਚਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਤ ਫਿਰਤ ਤੁਰਤ ਦੁੱਧ ਵਾਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਗ ਲਗ ਕਿੰਕਨ ਕਰ ਮਹਿ ਬਾਜੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਮੇਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਕਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਣਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਕਾਮ ਝੂਲ ਸਭ ਸਾਜੈ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਝੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਝੁੱਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੁੱਲ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਕੋਲੇ ਪੁੰਨ ਸੁੰਡ ਪਖਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਵਾਈ ਤਿਸ ਮਹਿ ਭਰ ਝਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਧੁਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਝਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਝਰਨੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਝਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਦਾਸ ਕਰ ਚਰਨ ਤੁਭਾਵਹਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਥਾ ਨੀਰ ਝਾਰੀ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ਉਹਦਾ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਝਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪਾਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਏ ਪਖਾਰਨ ਕਰੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਝਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਟ ਕੋ ਕਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਦ ਖਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਝਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਮਰ ਚਾਰ ਕੋ ਤਬ ਗਹਿਵਾਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਚੜਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪਰ ਭਏ ਚੁਲਾਇਓ ਤੇ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਦਾਸ ਲੈ ਮਤ ਕਰ ਫੇਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ ਫੁਕਾਵਤ ਚਾਮਰ ਪ੍ਰੇਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੌਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਠਾ ਠਾ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਚੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਠਾ ਠਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਚੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਥੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿਖਰਾਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੀਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੌਰ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਖਤ ਗੁਰੂ ਸਭਾ ਬਿਸਮਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਥੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗਜ ਕੋ ਧਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਕਰੇਗਾ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੁੰਡ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਧਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ। ਸਿਤਾ ਘਿਤ ਮੈਦਾ ਸਮਦਾਏ, ਘਿਓ ਖੰਡ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਕ ਖਾਏ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਤੋਲਾ 2 ਤੋਲਾ ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਥੀ ਥੋੜਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛਕ ਲਵੇ ਛਕਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੌਂਪਿਓ ਦਾਸਨ ਕੋ ਇਤ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਰਾਤ ਮਝਾਰਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਲਤ ਮਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿਵਾਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁੰਡ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਲਿਓ ਮਗ ਜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੁੰਡ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਤਵੰਤ ਜਿਮ ਚਹ ਕਰਾਵਹਿ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵਲੋਕਤ ਲੋਕਨ ਬਿਸਮਾਵਹਿ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਮ ਜਗ ਲਹੀਐ ਆਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਥੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਸ਼ਹਿਤ ਸੁਪੈਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਆਨਨ, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਨਗਰ ਅਰ ਨਹਿ ਕਿਸ ਕਾਨਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਕਾਨਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸਰਬ ਸਰੋਮਣ ਰਾਵਰ ਜੈਸੇ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਵਸਤ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੈਸੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਭਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਨੀ ਪਰੇ ਕਰੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਪਤ ਕੋ ਗਜਰਾਜ ਮਹਾਨ, ਕਿ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਤਨ ਕੋ ਤੁਮ ਹਿਤ ਪਲਟਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਐਰਾਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਆਪ ਕੋ ਮੁਦਤ ਵਡੇਰੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਿਲક્ષਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਲੀਨ ਮਿਸ ਮੇਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਇੰਦਰ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਐਰਾਬਤ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਥੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਨ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਓਨ ਕੀ ਤੋਨ ਚਾਨਾਨ। ਉਹ 14 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤਨ ਐਰਾਬਤ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਰਾਬਤ ਹਾਥੀ ਸਮਝੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਹ ਪਲਟ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਿਦੋ ਪਠਿਓ ਰਾਜ ਕਰ ਗਜ ਗਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਨੋ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਤੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦਾ ਐਰਾਬਤ ਹਾਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਕੇ ਸੋਨ ਸ਼ੁਭ ਬੈਨ। ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਨ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਨੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਮਤੰਗ ਆਦ ਵਤ ਜੇਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ਸਤਰ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀ, ਪੰਜ ਕਲਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਆਏ ਅਜਾਇਬ ਹਮ ਹਿਤ ਤੇਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਰ ਅਹ ਜਸ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੈਸਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਲ ਆਨੰਦ ਬਡੇਰੇ। ਵੈਸਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਣ ਪਾਓਗੇ ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਓਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਹੁਤੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਵ ਕੋ ਦੀਏ ਸੁਖ ਭੋਗ ਭਵਿੱਖ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਜਿਮ ਕਹੇ ਪਾਦੇ ਰਬਿੰਦ ਪਖਾਰੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਗਾਗਰ ਜਲ ਦੀ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਦਈ ਭਾਗ ਜਿਸ ਭਾਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਗਏ। ਤੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਸੀ
ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਨਾਲੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹੋਮੈ ਖੋਈ। ਮਹਾਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾ ਜਪੀ ਜਾ ਜਪੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਗ ਮੋਗ ਦਾ ਭਲੇ ਬਤਾਇਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ, ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ, ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਾਯੁਜਯ ਮੁਕਤੀ। ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਚਵਨ ਸਹਿਤ ਚਮੂ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਰਾਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਨੇ ਪਗ ਪਾਵਲ ਅਦਕ ਆਨੰਦ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ, 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 ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ। ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ। ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਤ ਸੁਜਸ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਡੇਰੇ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਆਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਹਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ। ਰਾਜਾ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਏ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ। ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਮੁਦ ਧਰੈ। 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਹ ਗਜ ਮੰਗਵਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਓ ਬਈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਆਨ ਕਾਜ ਤਿਸਤੇ ਕਰਵਾਵਹਿ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਬ ਪੁਤਲੀ ਨ ਬਿਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੌਪੜ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬ ਹੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਏ ਬਹੇਰਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਰਛੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ। ਬਨਾ ਅਪਰ ਬਿਦ ਜਬ ਕਲ ਫੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਟਾਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਹੂੰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਲੈ ਸਾਥ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਬਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਨਾਥ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਵਨ ਮੈਂ ਵਿਚਰਹਿ ਮ੍ਰਿਗਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਜਾਤ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ, 12 ਸਿੰਘਿਆਂ ਦਾ, ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ, ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਰੇ ਸਵਾਨ ਖਾਜ ਬਾਜ ਖਗ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਕਰੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਤੇ ਤੁਰਮਤੀ, ਬਹਿਰੀ, ਟੇਢੀ, ਸੀਚਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬਹੁ ਕਰਹਿ ਕ੍ਰੀੜਾ ਜਲ ਕੇਰੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੌਜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੀਟ ਕਨੇਰੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬਹੁ ਆਇਦ ਵਿਦਿਆ ਕਰੈ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਧਨ ਧਰੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬਹੁ ਕਸੈ ਤੁਫੰਗ ਚਲਾਵਹਿ। ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੀਲ ਮੀਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਪਰ ਚੜੇ ਤਵਾਵਹਿ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੋਮਰ ਫੇਰ ਕਵਾਇਦ ਕਰੈ। ਔਰ ਬਰਛਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਮੁਖ ਅਨੀਜਮ ਸ਼ਤਰੂ ਮਰੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਛੇ ਦੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਹਿ ਸਭ ਆਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਲੋ ਦੁਰਦ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦਿਓ ਰਹਿ ਅਹਲਾਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਦੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਨਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਦਾਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਖਾਨਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੰਧਨ ਪਾਵਹੋ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਮਹੀ ਛੋਰ ਹੋ ਸੇਵਕ ਮਾਵਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਣ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਹ ਜਹ ਕਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥੀ ਸਾਡਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਆਪੇ ਫਿਰੈ ਜਹਾਂ ਰੁਜ ਤਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਦਾਸ ਰਹਿ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਰਹਿ ਪਿਖਨ ਜੈ ਫਿਰੈ ਮਤੰਗ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਿਲ ਜਾਏ ਹਟਕ ਤਵ ਰਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਦੇਹ ਖਵਾਏ ਖੁਰਾਕ ਜੇ ਆਹੈ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਖਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੀਤਾ ਖਵਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਛੋੜ ਫਿਰ ਦੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਹ ਕਾ ਵਿਚਰੈ ਭਾਵ ਹੋ ਪੀਨਾ। ਹਾਥੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਪਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਨ ਕਨ ਕੋ ਕਰ ਦੇਤ ਬਿਗਾਰ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੁਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਕ ਆਦ ਧਰੇ ਪਕਵਾਨ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਬਰਫੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਕਰਤ ਫਿਰਤ ਸੋ ਖਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਆਦ ਖੈਪੇ ਵਤ ਜੋਏ। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਤ ਬਦਨ ਪਾਏ ਲੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਮਿਲ ਬਨੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਚਰ ਕਰੈ ਬਿਗਾਰ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਛਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਿਲਾਰ ਖਲੂਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਚਕ ਸੌਦਾ ਕਰਤ ਬਖੇਰਤ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਜਤ ਬਰਜਤ ਤਛਨ ਕੇਰਤ। ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਦਿਵਸ ਵਿਚਰਤ ਤਹ ਆਵਤ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਭੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਨ ਪਕਵਾਨ ਖਾਏ ਕਰ ਜਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਠੇ ਜੋ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਸਭ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੈ ਆਪ ਤੇ ਹਤੈ ਨਾ ਡੰਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਏ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਰਤ ਇਤਿਓ ਤੇ ਫੇਰਤ ਸੁੰਡਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਖਲੇਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕਰੀ ਗੁਹਾਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗ ਮਸੰਦਨ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਜਿਤਕ ਬਨਕ ਕੋ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੋਲ ਬਾਣੀਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਧਰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਰੈ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਏ ਦੁਕਾਨ। ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਹੋ ਸਰਦਰਬ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਪੂਜ ਲਿਓ ਸਰਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪੈਸੇ। ਸੁਣੀ ਬਨੀਨ ਮਨ ਅਨਦਇਓ ਪੰਨਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਸਾ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੋ ਬਜ ਮੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਵਿਚਰਤ ਰਹਾ। ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਦੋ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈ ਇੱਕ ਹੰਸਨੀ ਤੋਂ ਹੰਸਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਰ ਨਿਹੰਗਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਿਹੰਗਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਹੱਥਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਨ ਕਰ ਦਈ ਇੱਕ ਹੰਸਨੀ ਤੋਂ ਹੰਸਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਰਖੰਡ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਰ ਨਿਹੰਗਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਿਹੰਗਣੀ। ਹੌਦਾ ਕੋ ਨਾ ਸੌਦਾ ਗੋਲ ਗਾਦੀ ਕਰਨ ਲੀਰਨ ਕੀ। ਉੱਤੇ ਹੌਦਾ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਦੀਆਂ ਗੁੱਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਗੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਹਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾरों हेरत है। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਸੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਝੂਲਦੇ, ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਸੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਹਜੂਰ ਤੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿ ਅਦਪਤ ਕੋ ਸਾਬਿ ਸਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਸੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਰਹਿ ਕੇ ਤਕ ਮਾਸ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਜਨਨੀ ਸਹਿਤ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਮਾਣੀ ਮਾਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਖ ਲਹਿਤ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ। ਤਿਮ ਕਲਗੀਧਰ ਕੇਤਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਗ ਪੰਕਜ ਪਰਸਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਕਰਨ ਚੜਾਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਜਾਚ ਵਿਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਇਓ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫਤਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, 10 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਔਰਕ ਚਲਬੋ ਬਨ ਆਇਓ। ਅਖੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਾਜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸੇ ਹਨ। ਅਦਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਰਪ ਨਹਿ ਚਾਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਹੋਏ ਕਰ ਤਿਆਰ ਬਹੁਲ ਪੁਰ ਰਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੀ ਦੁਸਾਲੇ ਕੋ ਸਿਰ ਪਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਰੀਦਾਰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ, ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਰੋਂ ਪਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਜਿਤ ਚਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੋਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ। ਕਹੈ ਭੂਪ ਜਿਮ ਸੁਨਿਓ ਸਜਸ ਕੋ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਿਓ ਆਏ ਮੈਂ ਤਥਾ ਦਰਸ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਸਭ ਬਿਰ ਤੇ ਮੁਝ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਭਲੇ ਲਿਓ ਪਲਤ ਵਿਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਭਰੋ ਗਰੋ ਭਰ ਗਇਓ। ਰਾਜਾ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰ ਦਇਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਿਸਮਾਦ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰੇਕ ਜਲ ਸੰਗ ਪਖਾਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਰਾਜਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਸਮੁਦ ਧਰੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਥ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤੀ ਵਰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਗੁਣੀ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਵੈ ਗੁਰਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਨੀ ਸਹਿਤ ਸਚਿਵ ਗਨ ਸਪੈ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਕਰ ਨਮੋ ਪਿਆਨੇ ਤਬੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੀਚ ਨੀਚ ਕਰ ਵਿਛੜਿਓ ਰਾਜਾ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਚੜ ਕਰ ਚਲਿਓ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਾਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵਾਪਸ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, 5 ਘੋੜੇ ਦਰਿਆਈ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਜ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਸੋਭਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਈਰ ਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜਿਆ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।